ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, नामन निर्मल करणी। साध संगत कै अंचल लाओ, बिकमन जी जाय तरणी। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। जुग जुग अटल साहिब सतगुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर सुभाईमान परम सन्मानयोग गुरु प्यारे साध संगत जीओ, आप जीवन भागे हो। सतगुरु जी के पावन दरबार में हाजरियां भरदियां होया अमृतमय बाणी को सरवण करके जीवन सफल सफल बना रहे हो। आओ चंद घड़ियां सतगुरु के पावन वचनों के विचार के नाल जोड़िए, तां जो सानू सोझी आ सके, तां असीं अपने जीवन सफर में जो प्राप्त कर आए हाँ उसकी प्राप्ति सानू सहजे हो सके जी। आओ सारिया संगतां नूं हाजरी देव असीस। गज जी आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस संसार के विच गुरुआं पीरां पैगंबरां ने आके कौमां की उसारी की है। जदों कौमां के महल उसारे जाते हैं उदों विशेष तौर पर जो रब्बी फरमान होंदे ने उन्हां दा आसरा दे के ते कौम नूं संसार ते खड़ा किया जाता है। संसार दीआं दूजियां कौमां विच वक्खो वखरे रूप, वक्खो वखरे उन्हां दे सिद्धांत, जिन्हां नूं लैके उन्हां ने संसार दे विच अपनी होंद नूं बनाउण दा यतन कीता। कई बार कौमां ते धर्मां ते भारी हमले हुए, उन्हां हमलियां दे विचों अपने आप नूं सुरखरू कढ के कौमी जज्बा रखदिया होया दुनिया दे विच एक अपनी थां बनाई, दुनिया दे विच अपनी पहचान बनाई। उन्हां कतीबी मतां दे विचों एक ऐसा इल्म है, एक ऐसा धर्म है जिन्हों आपां यहूदी धर्म कहते हैं। जदों गुरु नानक देव पातशाह जी ने इस कौम नूं, इस धर्म नूं बनाया, साजिया, ते उहदे लई तीन थंम बड़े कौम दे मजबूत होंदे ने जिन्हां दे उत्ते ये महल उसरदा है। उस सब तो पहला कौम की उसारी के लिए बड़ी जरूरी होती है जिन्होंने आप कहते हैं मात भाषा, जिन्होंने आप मदर टंग कहते हैं। मदर भाषा अपनी मां की बोली जी है उसकी सांभ संभाल ते हमेशा उसके सत्कार ते सम्मान के विच कौमां के लिए तत्पर रहना बड़ा जरूरी है।
दूजा होता है कौमां की अपनी आइडेंटिटी, अपनी कौमां की पहचान। और संसार दे विच जिहड़ी कौम सतगुरां ने साजी है उसकी पहचान दुनिया के नालों वखरी है, विलखण है। क्योंकि सिख नूं सतगुरां ने ऐसी पहचान दी है जिहड़ी कि किसी की मुहताज नहीं है। नहीं तो कोई यहूदी है, कोई जैनी है, कोई बोधी है, अंतरमन के लोगों की पहचान के लिए कोई विशेष चिन्ह नहीं है जिसको असं बाहरी तौर पर देख के कह दिए कि इस धर्म के नाल संबंध रखता है। नेड़े होना पवेगा, पुछना पवेगा, पहचानना पवेगा। पर जी गुरु कलगीधर साहब जी ने कृपा की कि एक ऐसा सिख जिहदी पहचान जिहड़ी संसार दे विच होवेगी और निवेकली ते वखरी होवेगी। मात भाषा, अपनी वखरी पहचान ते तीजा थम होंदा है कौमां दा इतिहास, कौमां दी हिस्ट्री। और जिड्डा वड्डा कुर्बानी भरिया इतिहास सिख कौम दा है, दुनिया की किसी कौम के कोल इस तरह का इतिहास नहीं है। हुण जिहड़ियां दातां सतगुरु पातशाह जी ने सिख कौम नूं दित्तियां सी बड़ियां महान विलखण सी। पर जदों गुरु साहब जी ने कौमी महल उसारन दे लई संसार दे उत्ते निर्मल पंथ चलाउण दे लई सिक्का मारिया, उदों तो विरोधियां ने कुहाड़े कस लए। ये कौम जिहड़ी है उठनी नहीं चाहिए, इस कौम की पहचान बननी नहीं चाहिए, ये कौम अपना महल खड़ा ना कर सके, इस करके ढा दो। पहले जामे के नाल ही विरोधियों ने अपने पूरे जतन शुरू कर दिते कि इस कौम को हर पक्ष तो मारो। वो विरोध चाहे अपने घर विचों उठिया, चाहे वो विरोध बाहर विचों उठिया, पर वो विरोध नाल दी नाल चलता रहा। क्योंकि किसी कौम को संसार के नक्शे को बनाना होवे ते तीन चीज़ां उहदियां समाप्त कर दो, कौम अपने आप समाप्त हो जाएगी। जे किसी महल को ढाउणा होवे जो ते थंमलियां नूं तोड़ दो, दी नीहां कढ दो, छत ते अपने आप गिर जाएगी। किसी कौम की दुनिया के विचों पहचान मिटाउण दे लई तीन गल्लां जिहड़ियां ने उन्हां नूं समाप्त कर दो, कौम अपने आप मिट जाएगी। पहली उहदी मात भाषा समाप्त कर दो, दूजा उहदी पहचान मिटा दो, ते तीजा उहदा इतिहास तोड़ दो। तीन चीज़ां कौम दे कोलों जे समाप्त हो जाण ते कौम अपने आप दुनिया के नक्शे तो मिट जानी है। गुरसिੱਖੀ ਦੇ महल ਨੂੰ गुरु साहब जी ने कुर्बानियां दे दे के उसारिया। और इसकी जदों गुरु कलगीधर साहब जी ने संपूर्णता कर दी ते गुरु साहब जी ने वचन कर दिते, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हूं करूं निवास। खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरी जान की जान। जब गुरु साहब जी ने खंडे बाटे का अमृत छका के खालसाई बाणा पहना के ये वचन कह देते कि मेरे विच ते खालसे विच कोई अंतर नहीं है। दूजे अर्थां विच जो रहतनामे विचों आपको मिलता है ये पावन वचन कि प्रभ में, मोह में, तास में रंजक ना ही भेद। परमात्मा विच, गुरु विच ते सिख दे विच कोई अंतर नहीं है, एक रूप बना दिता। पर जदों गुरु साहब जी ने खालसे पंथ नूं ये दात बख्शिश की, उत्थे नाल रहतनामियां विचों आपां नूं ये भी वचन मिलदे ने भी खालसा जी संसार दे विच जयकार होवेगी, नगारे ते जयकारे गूंजणगे। पर एक गल याद रखी, जदों तक तेरा रूप न्यारा रहेगा, तू अपने मूल के नाल जुड़िया रहेगा, गुरु के सन्मुख रहेगा, तेरी कोई वाह वाल नहीं देख सकेगा। पर एक गल याद रखी, जदों तू विपल दीआं रीतां दे विच पै गया ना, ब्राह्मणी रीतां दे विच उलझ गया ना, ते फिर तेरियां खुआरियां भी संसार दे विच होणगीआं। जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज देव में सारा। जब ये कहे विपरन की रीत, मैं ना करूं इनकी बत्ती। सिक्खी
ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧੀਰ ਮਲੀਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੁੱਟ ਦੋ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀ ਕੌਮ ਕੋਈ ਐਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤਕਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੁੱਠ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਜ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ, ਮਿਸਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਖਾਲਸਾਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਮਾਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਉਹ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਿਰਬਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੇੜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦਈਏ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮੂਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਤ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤਤਵ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਜੋ ਮੰਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਤਰਾ ਖੂਨ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬੜਾ ਪਸਾਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਪਰਨ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕੌਮ, ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਡੇਰੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸੋਚ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਰੀ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਸੋਚ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੋਲ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਮ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਰਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਭਿੜਕ ਪਈ ਤੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੋਚ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੋਚ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ